نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی، پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی۔ تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کریں۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے، کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفصیل میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے۔ جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے؟ اور دیکھیں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں، جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رل مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس بندے سے سلام لے لے، اس سے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے سینہ ملائیں۔ تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں؟ میں نے ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑھیا سے، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا، جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہو۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتی ہے صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں، رویوں کو ٹھنڈا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بوڑھے بابا جی سڑک کنارے سو رہے ہیں، حضرت کا پیر آ گیا،
तो बाबा जी अंधेरा था, जल्दी से उठे। जब बंदा इस तरह हड़बड़ा के उठता है ना अचानक फटाफट, तो वो कुछ सख्त बात ही करता है। तो बाबा जी ने अचानक टक्कर हो मोटरसाइकिल की, बिल्कुल तो यकदम जुमले क्या तरतीब पाते हैं आप अंधे। तो बाबा जी ने भी उठते कहा आलान तुमुल आमा, पैर पे पैर आया। तो बुजुर्ग कहने लगे आप अंधे। अब बड़ी सख्त बात थी, मामूली आदमी नहीं, बादशाह हैं, और अकेले नहीं, 4-5 सिपाही साथ हैं, हाथ में तलवारें हैं, नेज़े हैं, बर्छियां हैं। और ये वो दौर था कि वो बादशाह कहलाते थे लोग, जमहूरी हुकूमतें नहीं, उनका सिक्का चलता था। इतने बड़े आदमी को कह दिया आप अंधे। उसने कहा आप अंधे हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ना हल्का सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे नहीं बुजुर्गो, मुझे नजर आता है। वो जो साथ थे ना सिपाही, चाय से केतली हमेशा ज्यादा गर्म होती है। तो उन सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे हुजूर उसने आपको अंधा कहा है। आप फरमाने लगे नहीं उन्होंने तो नहीं कहा। कहा जनाब कहा है। फरमाया नहीं कहा। कहा जनाब कहा है। फरमाया बाबा जी बातें तुमसे कर रहे थे मुझसे कर रहे थे? कहा हुजूर वो आपसे कर रहे थे। तो फरमाने लगे नादानो, उन्होंने मुझे अंधा नहीं कहा, बल्कि वो तो इस्तिफामिया जुमला था। उन्होंने पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है। यानी जितन जितन ते हर कोई खेडे ना, कदी हारन भी ते खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदी, हारन दा मुल हीरा। किसी जगह कोई ऐसा स्टेटस हो, कोई ऐसी जगह हो, आप हर मकाम पे अगर जहालत ही करेंगे और जाहिलों से ही आप बहस करेंगे तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई काम आपसे हो ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। एक बंदा बार बार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तनकीद कर रहा है, बार बार। हुजूर खामोश हैं। जब उसने हद कर दी तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर बोले, फरमाया तू गलत कह रहा है, मैं इस तरह का नहीं हूँ। आपने बात को गहराई से समझना है और खुदारा ज़रूर समझना, इसे तकरीर ना समझना जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। ऐसे तल्ख तल्ख लोग, आप यकीन करें हम अकीदा लोग, एक अकीदे, एक नज़रिए के, एक जमात के लोग, लेकिन एक दूसरे से दूरियां हमारे रवैयों ने इस तरह कर दिया है कि एक शख्स अकेला ही जिंदा है, बस वही ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं। इतनी दूरी यार, वो उम्मत जिसकी 80 सफ़े होनी है क़यामत के दिन, जो नजर आएगी पूरी दुनिया में कि यही उम्मत है, वो इस तरह टूट टूट के बिखर रही है। हम दरगुजर करने को तैयार ही नहीं, वो बातें कर रहा है। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया तो करीम महबूब उठ के चले गए। जाग बिना दूध जमद नहीं बाहू, भावे लाल होवल कड़ कड़ के जाग बिना दूध जमद नहीं बाहू, जाग बिना दूध जमद नहीं बाहू, भावे लाल होवल कड़ कड़ के कौड़े खू कदे मिठे नहीं होंदे, भावे मणा मुंह गुड़ पाइए, तुम्हें कदे तरबूज नहीं बन दे, भावे लखा
गुड़ पाए हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे दौड़े कि या रसूलल्लाह, जब तक वो बातें कर रहा था आप बैठे थे और जब मैंने जवाब दिया तो आ गए। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर, तेरे सराहने रब ने फरिश्ता खड़ा किया था। अल्लाह करे आपको समझ आए। तेरे सराहने फरिश्ता था, जब वो बोलता था तो तेरी तरफ से फरिश्ता जवाब देता था। फरिश्ता बोल रहा था जब भी तो मैं भी चुप था, फरिश्ता तेरी तरफ से जवाब दे रहा था। और फरमाया जब तू बोला है तो फरिश्ता चला गया तो मैं भी उठ के आ गया। देखिए हम कोई लवारस नहीं, खुदा रसूल वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं चुप कर देंगे तो हमारा वारिस कोई नहीं। आप ना किसी मकाम पे अपनों के मुकाबले में तो कहीं खामोशी इख्तियार करें, आप कहीं अपनों के बारे में तो दरगुजर करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 3 दिन ताज़ियत के लिए बैठे, बाहर निकले, चौक में आए, एक बंदा आपका हासिद था, मुखालिफ था और सारा इलाका जानता था कि आपका मुखालिफ है। जब आप बाहर निकले ना तो बहुत सारे लोग थे चौक में, वो भी सामने से आया, अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा, तवज्जो करना बात पे, कहने लगा अबू हनीफा सुना है आपके वालिद फौत हो गए। सब जानते हैं मुखालिफ है, हासिद है और हसद की वजह से मुखालिफ है, सबको पता है। और असद बड़ी बुरी चीज़ है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इसके शर से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। ये शरीर काम होता है। आप खड़े हैं, कहते सुने तेरे अब्बा इंतकाल कर गए। फरमाया हाँ। कहने लगा अपनी माँ का निकाह मेरे साथ कर दो। यारों कह देते हैं लोग बड़ी बड़ी बातें, कभी देखो तो सही, बड़ा कुछ कह, चलो सामने नहीं तो पीठ के पीछे कह देते हैं। लोग बड़ी बड़ी चीज़ों पे तंज करते हैं, ऐसा जुमला कसते हैं कि वो इंसान की नींद में सुराख कर देता है, सोता नहीं इंसान। अम्मा का निकाह मेरे साथ कर दो, जुमला सख्त था पर बात तो शरी थी ना, गैर शरी तो नहीं थी। तो इमाम साहब के साथ जो शागिर्द थे, अकीदतमंद थे, इरादतमंद थे, उन्होंने तलवारें नियाम से निकालनी। फरमाया चुप कर जाओ भाई, हमको लवारस हैं, चुप तो करो ना यार, कहीं सहना तो सीखो, कहीं बर्दाश्त तो करो, कहीं कुछ तुम्हें लोग कहेंगे, किस किस को राज़ी करोगे। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी हिम्मत समेटी, आंसू जो चमके तो उनको भी दामन में समेट लिया, हिम्मत जमा करके कहने लगे मियाँ तुमने कहा है मैं अपनी माँ का निकाह तेरे साथ कर लूँ तो इद्दत गुजर लेने दे, मैं तेरा नाम लेके अम्मा से बात करूँगा, अगर वो तेरे साथ निकाह करना चाहे तो मुझे एतराज़ कोई नहीं। ओए होए होए, दिल दरिया समुंदरों ही डूबे, कौन दिलां दियां जाने। दिल तो टूट गया ना, बिखर क्या देते हैं यार। कई दफ़ा जिसने 40 साल भी कुरान पढ़ाया हो, मस्जिद ने ड्यूटी की हो, उस शख्स को भी कई दफ़ा लोग मस्जिद के दरवाजे पे खड़े करके बात कर देते। बड़ी तकलीफ़ होती, बड़ी तकलीफ़ होती है बाज़ औक़ात। बड़े बड़े लोगों को लोग क्या गुजरते हैं। हज़रत इमाम साहब फरमाने लगे इद्दत बीत लेने दे, तेरा नाम लेके बात करूँगा, तेरे साथ निकाह करना चाहे तो मुझे एतराज़ कोई नहीं। ये कह के अपने दोस्तों के बाजू थामे अगले चौक में गए, वो बंदा धड़ाम से ज़मीन पे गिरा, एतराज़ धड़ाम से गिरा, रूही परवाज़ कर गई। लोग कहने लगे हुजूर इसे क्या हुआ। आप फरमाने लगे इसने समझा था मैं लवारस हूँ, इसे कुछ भी नहीं हुआ। अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली, मेरे सब्र ने जान ले ली। तेरा सब्र कई दफ़ा जान ले लेगा, तेरा सब्र, तेरा हौसला, तेरी दिलेरी। आप अपनी ज़िंदगी में ये करें ना भाई, क्या माजरा है। हम हर वक्त जो है किसी जगह भी आर्जी नहीं दिखाते, किसी मकाम कहीं मान जाया करें चुप कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ऐसे ही बात पे बात याद आ गई, ज़्यादा बातें नहीं करनी, बस समेटने लगाऊँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी से निकले, जिस मस्जिद की असल वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मस्जिद शरीफा से निकले तो एक बंदा पीछे हो लिया, बादशाह ने पैसे दिए, माज़अल्लाह वो इमाम साहब को बुरा भला कह रहा है। ये मज़ा है, कभी इसे लेके तो देखें, ये भी एक मज़ा है, ये भी एक सुरूर है कि आपको को बुरा कहे आप बर्दाश्त कर रहे हैं।
لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں. قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ. فرمایا لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, لوگ انہیں برا کہیں تو پرواہ نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ ان پر اللہ کا فضل ہے, اور یہ فضل رب جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام صاحب گزر رہے ہیں تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا. امام صاحب جن قدموں سے چلتے تھے وہ چھوٹے کر دیے, قدم چھوٹے چھوٹے, زیادہ باتیں کر لے. امام صاحب کا گھر آ گیا, وہ بندہ تھک گیا, کہتے تو بولتے ہی نہیں. گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لے, میرا گھر آ گیا. وہ کہتا ہے مجھ پر تو کسی نے بجلیاں ہی گرا دی. پہلے میں نے اخلاق سنا تھا, اب میں نے اخلاق دیکھ لیا. بجلیاں گر گئی, سناٹا چھا گیا. جب میں سختے میں آ گیا نا, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. کہتے ہیں جب میں پورے سختے میں آیا تو امام زین العابدین کہنے لگے ٹھہر جا ذرا, جانا نا. اندر تشریف لے گئے, ایک بوتل سرکے کی لائے, ایک شہد کی لائے, اور مجھے تھما کے نا, لمبی بات پھر بھی کوئی نہیں, میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے کہ لے جا. میرے دادا مولا علی نے فرمایا تھا پتر جو دروازے تک آئے اسے خالی نہیں بھیجا گیا, کہ لے جا تیری مہربانی, تحفہ ہے رکھ لے. وہ شخص کہتا ہے امام صاحب پلٹ کے اندر جانے لگے تو میں قدموں سے لگا, پیر چوم کے کہا حضور وہ تو کسی بدبخت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, قربان جاؤں. قریب آ کے پتہ چلا ہے اگر نواسے کے اخلاق کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا اخلاق اس طرح کا, رسول کائنات علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا حسن کیا ہوگا. آخری بات یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نری تقریریں نہیں, نری باتیں نہیں, رب کے بندے رات سجدے اور قیام میں گزار. آپ نہ لوگوں کو کتنے بھی دکھ بتائیں گے تو کمزور ہوتے جائیں گے. جتنا آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے کمزور ہوں گے, اور جتنے دکھ مصلے پہ بیٹھ کے رب کو بتاؤ گے طاقتور ہوتے جاؤ گے, طاقتور ہوتے جاؤ گے. آپ نہ جب رات کو بیٹھتے ہیں اور آپ کا مصلی آباد رہتا ہے, یہ موبائل یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں, اور صرف زیادہ نہیں, آدھے گھنٹے کے لیے, 20 منٹ کے لیے چند نفل پڑھ کے, تلاوت کر کے, درود و سلام پڑھ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو آپ کو اللہ روحانی قوت دیتا ہے. یہ جو سجدے کا نور ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے.